श्री डॉक्टर कौरव शर्मा जी, ज्वाइंट सीपी डॉक्टर IPS बहादुर साहब, मैडम IPS डॉक्टर प्रज्ञा जैन जी वालों चलाई जा रही है। ये बारे पर जो नशे का दरिया ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਦਤ चंगी आ जा होती है। पुलिस को बहुत पता लगना, दूसरे घर में बहुत पता लगना, पहला पता लगना फिर कोई किसी शांतिदार आता है जब परिवार के मेंबर हो, क्या माँ हो, क्या बाप हो, माँ बाप को अपने बच्चे का पता लग जाता। कहते डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वो फ्रेंड एक फ्रेंड की तरह भेज करो अपने बच्चे को। जेकर बच्चा माड़ी लै गया तो उन्होंने नफरत नहीं करनी, कोई साथी साल घूम के कोई उन गलत संगठनों से जजने का मौका मिल गया, हम गलत बढ़िया नहीं, जो देश विरोधी ताकत साढ़े देश में बर्बाद करना चाहती ने, हो सकता जो उन्होंने जो साधना कर रहे हैं तो साडा बच्चा उसका हिस्सा बन गया हो। असीं अपने पता धन्यवाद करना कि तुसीं इत्थे इकट्ठे होए, इस चीज़ के उपरों बिल्कुल क्लीयर होया कि तुसीं सभा भारों तक भरो ड्रग का लत तोड़ वास्ते, ड्रग की बुराई को खत्म करने वास्ते। पंजाब पुलिस 24 आवर तुहाडे सेवा दे विच हाज़र है। कदे भी किसी भी किस्म का कोई क्राइम, चाहे वह ड्रग ना रिलेटेड है, चाहे किसी भी तरह का क्राइम है, जो पता करेगा बंदा ना पता बिल्कुल ही रोक कर जाएगा। पंजाब के नौजवान तो है कि मैं कुड़ियां भी देखिया ने जो इस चीज के चलिया हो गई ने कि नशा लवो तब तो धोखा खा पी के खोलो जी। वो क्यों इस ट्रेंड जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करने वाला कोई, उन्होंने दसने वाला कोई नहीं है कि तुम जी चीज लै रहे हो तो खत्म कर रही है। पहले टाइम से स्कूल फिजिकल एजुकेशन होती थी, सारे चीज तो मनते हो कि फिजिकल एजुकेशन के नाल बच्चा बिजी रहता थी। क्यों कि जो कोई गेम लैनी टीचर ने कहना धन्यवाद आपको बात पंजाब पुलिस का जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है। इन्होंने पंजाब के डॉक्टर बहुत नेड़े हो गए देखने की कोशिश की है। उम्मीद करता कि जिस तरीके इन्होंने मुहिम अपनी शुरू की है कि जल्दी जोड़ा है नशा साडा बाग से दूर कर देंगे। एक मैं सुझाव इन्होंने जरूर देना चाहूँगा कि अपने जो थाना है उसके बाहर एक कंप्लेंट बॉक्स जरूर लाया जाए ताकि जोड़ा कोई छोटा छोटा भी अपनी पढ़ तक शिकायत जी पहुँची कर दे। देखने में की आया तो मैं वार्ड नंबर 6 तो पिछले 5 सालों को काम किया। बड़े लोग जोड़े नशे तो परेशान देखे आ, उन्होंने वो चाहते होंगे कि फलाना बंदा नशा बेचता वो फड़िया जाए। जब छोटे अधिकारियों के कोल गल जाती है वो किते ना किते वो बंदे तक पुष्टि कर देंगे, जिहदे नाल ओहदी एक दोषी जिहड़ी आ वो बन जाती है। जिन्हें आप साथी बैठे हैं, एक साथी जोड़ा वो पंजाब को नशा मुक्त देखना चाहता है, पर वह तरीका की आ तरीका था कि अपने वीडियो पाऊगा उसके घट्टो घट जोड़ा खाना इंचार्ज है उन्हीं खोले कि छोटे अधिकारी खोलूगे तो ये कानूनी नीति रह जानी है। मैं इन्ना ही कहता हुआ आज साथियों का भी
ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੋ ਸੌਂਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿੱਧਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਖਾਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ, ppsanh.in। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ FIR ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ID ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਈਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ PCC ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਪੀਪੀ ਸਾਂਝ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ppsanh.in ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤੇ ਲੇਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡਾਟਾ ਭਰੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-7 ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੋ ਯੂਅਰ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਯੂਅਰ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। एक मिनट वेट बोले सो निहाल। 3 पॉइंट लगनी नहीं यार क्या 3 पॉइंट लगनी हाँ लगनी 3 पॉइंट नहीं यार क्या ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ 24 ਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ IPS ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗੀ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨਿਊ ਕੁੜੀ ਨਗਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ।
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।